ہمارے سے مسائل جو نص قطعی سے ثابت ہے حرام ہے، ناجائز ہیں، نہیں ہو سکتا، یہ جائز کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی صورت نکال دیجئے کہ نماز فرض نہ رہے. عام حالات جیسے ہمارے ہوتی ہے، نماز تو فرض ہے ہی نا، تو کہاں سے نکال کر دے گا بھائی؟ یہ سب سی چیزیں. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں وہ چیز نہیں چھوڑنی. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اسلام میرے پیچھے چلے، میں اسلام کے پیچھے نہ چلوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مارکیٹ میں بیٹھا ہوں، بازار میں بیٹھا ہوں، مجھے اسلام کے اصولوں پر ہی چلنا ہے، اسی کے پرنسپلز کو ہی اپنانا ہے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. ہماری تجارت کے اندر دھوکہ ہے، ہم دھوکے باز ہو گئے. جو ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جھوٹے ہو گئے، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، بد عہدی کرتے ہیں. جبکہ مسلمان کی تجارت کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ جو کہتا ہے وہ کر کے دیتا ہے، جو بولتا ہے وہی دیتا ہے، خیانت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا. ہمارے یہاں پیسہ لیا، اب پتہ ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں چیزیں بیچ کر میرا قرضہ اتار سکتا ہے، یہ فلاں فلاں چیز قدم کر کے میرا قرضہ اتار سکتا ہے، لیکن یہ میرا قرضہ نہیں اتار رہا. آپ لوگوں کے قرضے دبا کر بیٹھے ہیں، خود پیسے والے بننا چاہتے ہیں. میری کوئی چیز نہ جائے، یہ صبر کرے، یہ برداشت کرے، یہ کیوں برداشت و صبر نہیں کرتا؟ آپ کے کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے دبا لینے سے، خود اپنے پر دبا لینے سے، پھر اس کو خواہ نہ خواہ انٹرسٹ کے طور پہ پیمنٹ کر لینے سے، اب بھی اگر مارکیٹ میں کرائسس نہیں آئیں گے تو کرائسس سے کب آئیں گے؟ دولت تو دب گئی نا، گناہوں کی نظر ہو گئی دولت. قرضہ وقت پر واپس کرنے کی ترکیب بنائیں، قرضہ وقت پر واپس کریں. یہ قرضہ وقت پر واپس نہ کرنا یہ بحران کا سبب ہے. جعلی مال بنانا یہ بحران کا سبب ہے. اگر میں بعض مالک کی مخصوص طبقوں کی بات کروں تو ان کا نام مارکیٹ میں خراب ہو گیا، ان کے انڈسٹری مارکیٹ میں بدنام ہو گئے. ان سے مال نہیں لینا، اس برانڈ کا مال نہیں لینا، اس ملک کا مال نہیں لینا، فلاں ملک کا مال نہیں لینا، فلاں قوم سے مال نہیں لینا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بددیانتی، خیانت، جھوٹ. دیکھیے صرف سود ہی نہیں ہے، ہر جگہ پر مختلف اسباب ہیں، ہر کوئی سود میں مبتلا بھی نہیں ہے. لیکن باطل شرط لگا دینا، اب یہ میں کس طرح آپ کے بیس میں جاؤں، بے سلام، بے تعاتی، پھر خیار شرط، خیار عیب، یہ ساری بیسیں ہیں بے و شرح کی. پھر ساری بیسیں میں اتنے سے اجتماع میں نہیں سمجھا سکتا. ان چیزوں کو محسوس کریں اور اپنے اندر رشوت کو ختم کریں. نہیں دیں گے رشوت، ذہن بنا لیجئے. جھوٹ نہیں بولوں گا، ذہن بنا لیجئے. جو وعدہ کروں گا پورا کروں گا، ذہن بنا لیجئے. جو کہا ہے وہی دکھاؤں گا. اب آپ اکاؤنٹ میں تبدیلی کر کے کپڑا نہیں بیچتے، بتائیے نا. کہتے جناب 60% یہ ہے اور 40% یہ ہے، 65% یہ ہے، 35% یہ ہے، پولیسٹر ہے، کاٹن ہے. اب کون سا کتنا 65%، کون سا 35%؟ کیا یہ جھوٹ نہیں بولا جاتا کپڑے کے اندر؟ تانا بانا میں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کیا یہ برتن بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں، سونا بناتے ہیں، فلاں چیزیں بناتے ہیں، کیا جھوٹ نہیں بولتے؟ کہتے کیا ہیں، بیچتے کیا ہیں؟ اب جھوٹ جہاں بولیں گے، دھوکہ جہاں دیں گے، وہاں پر اب کرائسس نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ پراپرٹی بیچتے جھوٹ بولتے ہیں، جو پراپرٹی بکواتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، جس کو آپ بولتے ہیں ٹاپ کھا گیا، جھوٹ بول کے کر جاتے بات ہوگا. جھوٹ کیوں بولتے یار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہی ملے گا. جو آپ کو ملا ہے نا وہ آپ کو ملنا تھا. اگر آپ سچ بولتے تبھی وہی ملتا. آپ نے اپنے حصے سے زیادہ نہیں لیا. یہ تو آزمائش تھی آپ کی کہ اپنے حصے کا رزق آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی نافرمانی کر کے لیتے ہو کہ اس کی فرما برداری کر کے لیتے ہو. یہ تو چھوٹے سے تھوڑے ٹائم کے لیے فور دا ٹائم بینگ ایک آزمائش آئی تھی کہ آپ سلپ ہو گئے، آپ جھوٹ بول گئے. جی ہاں، آپ جھوٹ بول کے ہار گئے، فیل ہو گئے. آپ نے غلط بیانی کر دی. اگر آپ سچ بولتے تب بھی میرا رب تمہیں اتنا ہی رزق دیتا جتنا تمہارے جھوٹ بولنے پر تمہیں رزق ملا تھا. سچ بولتے، کیونکہ رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا مقدر ہے. آپ میرا رزق نہیں لے سکتے، میں آپ کا رزق نہیں لے سکتا. توکل کہاں گیا؟ رب پر بھروسہ کدھر گیا؟ تو کیا کپڑا، کیا پراپرٹی، کیا انڈسٹری، کیا تجارت، کیا یہ جھوٹ دھوکہ، بس کاٹو. یہ آیا سیدھا سادہ بھولا بڑا سا لگتا ہے، اس کو بیچو کاٹو، بیچو کاٹو، اس کو بیچو کاٹو. ارے کیوں بھائی کیوں کاٹو؟ ارے کس کو کاٹ رہے ہو؟ تمہارا مسلمان بھائی ہے. حضرت یونس بن
उबैद रहमतुल्लाह अलैह बड़े जबरदस्त बुजुर्ग थे, इनकी दुकान पर 400 दिरहम का जोड़ा था, हुल्ला था, कीमती लिबास। ये गए किसी काम से, इनका भतीजा दुकान पर था, सुनिए बड़ी तवज्जो के साथ, इनका भतीजा दुकान पर था। ये वापस आ रहे थे कि रास्ते में देखा तो एक ग्राहक उनके हाथ में वही इनकी दुकान का जोड़ा था, पहचान थी इनकी पास कि मेरा ये पास ये माल है। उसने कहा कितने का लिया? बोला 400 का लिया। कितने का लिया? और उनको पता था ये 400 का नहीं था, ये तो 200 वाला है, मेरी दुकान में जो 200 वाला जोड़ा ये वो है, ये 400 वाला नहीं है। इसने कहा भाई ये तो 400 वाला नहीं है, ये तो 200 वाला है। तो उसने कहा हमारे शहर में इसकी कीमत 500 रुपया है, मैं 400 में सही है। बोला नहीं, ये 400 का है ही नहीं, मेरे पास ये 400 का है ही नहीं, ये 200 का है। अब वो बहस हो गई। बोला नहीं, या तो आप बेफस करें, अपना सौदा कैंसिल करो, ये ले और 400 वापस लेने, या फिर 200 रुपये वापस लें। अब बहस हो गई। अब उससे पकड़कर वो दुकान पे ले गए, और दुकान पर ले जाने के बाद उनको 200 रुपये वापस किए, और वो 200 में चीज बेची, और अपने भतीजे से नाराज हुए कि तूने चंद सिक्कों के लिए मुसलमानों की खैर ख्वाही का क्यों नुकसान किया। उससे कहा मैंने इसको कब बोला था कि 400 या 600 की चीज है, मैंने उसके सामने रखा, इसे 400 में ले लिया। आपने फरमाया कि तूने उसके लिए वो पसंद क्यों ना किया जो अपने लिए पसंद करता है। कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करता है। ए मैशत के बहरान का रोना रोने वालों, मेरे आका के इरशाद को पकड़ लो, मेरे आका के इरशाद को पकड़ लो कि जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करोगे, तुम्हारी मैशत का बहरान इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा, तुम्हारी मैशत बढ़ेगी, तुम्हारे कारोबार में बरकत होगी, तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हें रब ताला प्यारे हबीब के सदके में सुकून की दौलत अता करेगा इंशाअल्लाह। जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। अरे कौन मुसलमान अपने लिए पसंद करता है, कौन शख्स अपने लिए पसंद करता है कि मुझे कोई मिलावट वाला माल बेचे, मुझे कोई झूठ बोलकर माल बेचे, मुझे धोखे से माल दिया जाए, मुझे सूद पर पैसे दिए जाए, मुझसे रिश्वत ली जाए, मुझे काटा जाए, मेरे सीधेपन और मेरी मालूमात ना होने की वजह से मुझसे मार्केट में जब मैं जाऊं तो मेरे जेब को खाली करवा दिया जाए। आप अपने बच्चे को शाबाशी दे रहे कि आपके बच्चे ने धोखे से किसी की जेब खाली कर दी। आपको अपने बच्चे की तरबियत करनी चाहिए थी, बेटा झूठ और धोखा देकर कारोबार मत कर, तू और तेरा कुंबा सब के सब बेसुकूनी की आफत में मुब्तला हो जाएंगे। ये है मेन चीज। खरीदो फरोख्त की शराइत तो खरीदो फरोख्त के मसाइल अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये जो अखलाकियाती खराबी हमारे बाजारों में है, इसको इलाज कीजिए, इसके इलाज की तरफ आए, ये बहुत जरूरी है। एक अखलाकी जिम्मेदारी अर्ज करता चलो, अगर आप चाहते हैं कि माशरे में ये जो बेचारे गरीब और मोहताज लोग हैं इनका कोई हल निकालिए। इस्लाम ने हमें तरगीब दी है अखलाकी हवाले से। आप सूरह ज़ारियात पढ़ लीजिए, उसमें मौजूद है, सूरह बकरा में मौजूद है, सूरह निसा में मौजूद है, सूरह तौबा में मौजूद है, सारी आयतें और इसके हवाले मेरे पास मौजूद है, लेकिन वक्त मेरे पास अब नहीं है कि ये सारी बातें, इनके तर्जुमे, इनकी तफसीरें आपको मैं बयान कर सकूं। इसे सारे कई इरशादात कुरान पाक में मौजूद हैं कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना सीख चाहिए। देखिए, अपनी ज़रूरत के पैसे रखना, दवाओं के लिए, इलाज मालिजा के लिए, कपड़ों के लिए, राशन के लिए, अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस्लाम ने तरगीब हमें दी है, क्योंकि ये इस्लाम का एक खूबसूरत दर्स है कि इस्लाम हमें आगे की ज़िंदगी का दर्स देता है। गैर मुस्लिम ने यही ज़िंदगी इख्तियार की है, उसके लिए यही है, आगे इसका एक अकीदा ही नहीं है। मुसलमान का अकीदा है आगे का, रोज़े जज़ा का, कब्र और हशर का। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको याद दिला दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से कौन है जिसे अपने से ज़्यादा अपने वरासा का माल पसंद है? तो साहबा ने अर्ज की कि हम में से हर एक को अपना माल पसंद है। तो इरशाद फरमाया, तेरा माल वो जो तूने आगे भेजा, जो छोड़ कर गया वो तेरे वरासा का माल है, तो आगे क्या भेजा? अब आगे भेजने के लिए क्या करना है? यतीमों को, मिस्कीनों को, रिश्तेदारों को, नादारों को दीजिए, तंग दस्तों को ढूंढिए। आपके पास जिनके पास है, इनके पास अब भी है, अब भी है, और जिनके पास नहीं है ना वो भी दे। सदका देने में क्या हर्ज है? सदके का ताल्लुक यकीन मानिए दौलतमंद बनने से नहीं है, अल्लाह की राह में खर्च करने का ताल्लुक दौलतमंद बनने से नहीं है। ये आज गलतफहमी दूर कर दीजिए अपनी। खुतबा दे रहे थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरान खुतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्स को